बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या चॅप्टर मध्ये ऑलरेडी आपण लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशनचा लास्ट जो फर्स्ट जो लॉ आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास हा लास्ट लेक्चरला आपण स्टडी केलेला आहे. तरी मी पुन्हा हा जो पॉइंट आहे तो रिपीट करते. लॉज ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. Conservation of mass means when the initially we taken the reactant of x gram, then after the chemical combination means after the chemical reaction the product also x gram means the mass of substance in chemical reaction does not created nor destroyed. म्हणजे जो वेट आपण स्टार्टिंगला रिएक्टंटचा घेणार तितकाच वेट तुम्हाला पुढे प्रोडक्ट मध्ये मिळणार. मीन्स द मास इज कन्झर्व प्रिझर्व डू नॉट डिस्ट्रॉय. दिस लॉ इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास. फॉर एग्जांपल इन दिस लॉ example is when the total mass of reactant is equal to total mass of product. हा जो लॉ आहे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशनचा म्हणजे केमिकल रिएक्शनचे जे काही लॉज असतील त्यापैकी एक किंवा दोन लॉ जे आहेत ते तुम्हाला 2 मार्कांसाठी विचारले जातात. फॉर एक्झाम्पल लॉज ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास फॉर 2 मार्क्स किंवा एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स फॉर 3 मार्क्स. म्हणजे यामध्ये जितके पण लॉज असतील केमिकल कॉम्बिनेशन मध्ये तर ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे असतील. 3 मार्कांसाठी जर हा क्वेश्चन असेल तर तुम्ही त्याचं स्टेटमेंट जितके पण लॉ असतील प्रत्येकाचं स्टेटमेंट लिहिणार. आणि जर सपोज एकच लॉ तुम्हाला 2 मार्कांसाठी विचारला गेला असेल तर तुम्ही त्याचं स्टेटमेंट आणि त्याचं एक्झाम्पल देणार म्हणजे विथ एक्झाम्पल. Again I repeat, law of conservation of mass means mass is neither created nor destroyed. Means in chemical reaction the reactant when reactant is converted into product the mass is remains constant as it is. Means conserve the mass in chemical reaction. For example, total mass of reactant is equal to total mass of product. Here one example, when N2 plus H2 means nitrogen when reacts with hydrogen it gives NH3 ammonia. Balance the chemical equation. The balancing is necessary for all chemical reaction. Here nitrogen is 2 but here is 1 means 2. Again hydrogen 2 times 3 hydrogen means 3 into 2 means 6. Here in product 6 hydrogen and in reactant 2 hydrogen. Balanced by 3 into 2 means 6 hydrogen and here also 3 into 2 6 hydrogen and nitrogen 2 here nitrogen 2. Reaction is balanced. In this chemical combination the law of conservation of mass means nitrogen 1 nitrogen shows 14 gram, 2 nitrogen shows 28 gram. Here 6 hydrogen 3 into 2 6 hydrogen 6 hydrogen 1 hydrogen having 1 gram mass 3 hydrogen 6 hydrogen having 6 gram. Total here 34 gram. Addition of these masses 28 plus 6 34. Here also 2 nitrogen means 2 times 2 into nitrogen shows 14 mass, hydrogen 3 hydrogen means 6 3 mass means 14 plus 3 here 17 and 2 multiply by 2 times means here 34 2 into 17 34 means in this reaction total mass of reactant is 34 gram and also product 34 gram. That is the law of conservation of mass. Mass are same on both sides, reactant and also product. Then laws of chemical combination. Next law is law of definite proportion. This is law of conservation of mass. Second is law of
definite proportion. The law of definite proportion. Definite means fixed proportion. Here, in law of definite proportion statement, a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. म्हणजे जर तुम्हाला एखादी रिएक्शन एक कंपाऊंड बनवण्याला सांगितलेला आहे, तो दोन वेनी आपण प्रिपेअर करतो आहे. एक नॅचरल प्रोसेस असेल किंवा एक सिंथेटिक प्रोसेस असेल, तर दोन्ही पण प्रोसेसने जर आपण तो सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन केला, तर दोन्ही पण ठिकाणी तुम्हाला जो काही त्याचा रेशो मिळणार त्या प्रोडक्टचा डेफिनेट प्रपोर्शन असा मिळेल. मीन स्टेटमेंट अगेन आय रिपीट, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्झॅक्टली the same proportion of the elements. For example, cupric carbonate. Cupric carbonate means CuCO3. This is the cupric carbonate. In preparation of cupric carbonate, the proportion of this element, percentage element in natural process, this cupric carbonate is made by two processes, two ways. First is natural and second is synthetic. By these two methods we get same proportion, means same percentage of copper, carbon and oxygen, means in both the product having same proportion, means same proportion ratio of copper carbonate. Here in natural process, the percentage of copper is 51.35 in copper carbonate, and also the percentage of oxygen and here carbon. In copper carbonate there are three elements, copper, carbon and oxygen. First here we have see copper, percentage of copper is 51.35. Oxygen is 9.74 and carbon is 38.91. The way of preparation of copper carbonate by naturally, the percentage here copper 51.35, oxygen 9.75 and carbon is 38.91. The same ratio in synthetic copper carbonate, that is 51.35, 9.74 and 38.91. means here law of definite proportion. कुठली पण केमिकल रिएक्शन असेल, कुठलाही एखादा कंपाऊंड आहे, तो आपण दोन किंवा तीन वेळी आपण बनवू शकतो. तर प्रत्येक वेळी बनवल्यानंतर जो काही त्याचा प्रपोर्शन येणार प्रोडक्टचा, तो सेम येणार. म्हणजे यामध्ये पण कॉपर आणि सिंथेटिक नॅचरल मध्ये सेम येईल, म्हणजे कॉपर कार्बोनेटचा जो काही एलिमेंटचा रेशो असेल तो फिक्स असेल, डेफिनाइट असेल. हा लॉ असेल लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. अगेन आय रिपीट द सेंटेन्स ऑफ लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. द गिवन कंपाउंड मीन्स कॉपर कार्बोनेट, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्झॅक्टली द सेम नंबर और सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. म्हणजे पर्सेंटेज म्हणजे बाय वेट नी त्याचे एक्झॅक्ट सेम प्रपोर्शन येणार. नॅचरली पण 51.35, इथे पण 51.35. ऑक्सिजन ऑल्सो सेम, कार्बन ऑल्सो सेम. दिस लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. दिस लॉ इज ऑल्सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन. The next law of chemical combination is, means third law of chemical combination is law of multiple proportion. Third law of chemical combination is law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Multiple proportion means many proportion. जसं या ठिकाणी
डेफिनेट प्रपोर्शन फिक्स असं पर्सेंटेज आहे बाय वेट, प्रपोर्शन चेंज होणार नाही, कोणत्या पण मेथडनी करा तसे. या ठिकाणी लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन म्हणजे वेगवेगळ्या टाइपचे प्रपोर्शन येऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल हियर स्टेटमेंट when law of multiple proportion, the statement when two elements that is A and B combines together, the B is more than 1, means here in two reactions, first reaction is also A plus B, second reaction also A plus B, but the compound A is same but proportion of B, the compound B is more. म्हणजे एका रिएक्शन मध्ये तुम्ही जो काही रिएक्टंट एक घेणार तो एक्सेस घेणार आणि एक्सेस घेतल्यानंतर तुमचा जो काही प्रोडक्ट येईल तो फर्स्टचा आणि सेकंडचा यांचा जो रेशो तुमचा मिळणार तो सिंपल और स्मॉल होल नंबर रेशो असा मिळणार. स्टेटमेंट सांगतो बघा, when two elements A and B forms more than one compound, means when A and B combines to form more than one compound, म्हणजे A आणि B जेव्हा तुम्ही रिएक्ट करता तर एक कंपाऊंडच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला जास्त पॉसिबिलिटीज कंपाऊंडच्या मिळू शकतात. आपण डायरेक्टली एक्झाम्पल मधून जर घेतलं तर तुमच्या लवकर लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल H2 plus O2 gives H2O. Also in second reaction H2 plus O2, O2 in excess means twice, it get H2O2, means here also hydrogen water O2 reacts together, here also same H2 and O2 reacts, but the both similar reactant gives different product, gives more than one product. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी H2 मिळाला, इथे तुम्हाला H2O2 मिळाला, इथे H2O पण मिळू शकतो, परंतु जर आपण एक्सेस ऑफ O2 जर घेतला तर तुम्हाला वेगळा प्रोडक्ट मिळेल. आणि म्हणजेच when compound A and B reacts together to form more than one compound, म्हणजे एका कंपाऊंड पेक्षा तुम्हाला जास्त कंपाऊंड्स मिळू शकतात आणि जे काही तुम्हाला कंपाऊंड्स मिळतील तर त्या कंपाऊंड्सचे दोन्हींचे जर कंपॅरिझन जर केलं, सपोज H2O आणि H2O2, तर दोन्हींचा जो रेशो आहे O2 आणि O2 चा, इथे H2 सेम असेल परंतु O2 आणि या O2 चा जो रेशो असेल तो हा स्मॉल नंबर्स और स्मॉल होल नंबर रेशो येणार. पण एक्झाम्पल मध्ये घेऊया. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन रिएक्ट्स टुगेदर. हियर हायड्रोजन 2 ग्रॅम बिकॉज ऑफ वन हायड्रोजन हॅविंग 1 ग्रॅम, O2 1 O having 16 gram weight, therefore 2O means 32 gram. Here first example, for example hydrogen plus oxygen gives hydrogen किंवा gives water, असं म्हणू करू शकता, gives water. In water H2O, formula of water is H2O, hydrogen 2 means 2 gram, oxygen 1 means proportion is 16 gram. एका हायड्रोजनचं वेट असतं, एका ऑक्सिजनचं वेट असतं 16 ग्रॅम आणि टोटल जे पर्सेंटेज आहे याचं असेल 16 प्लस 2 म्हणजे वॉटरचं असेल 18 ग्रॅम. म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट रिएक्शन मध्ये जे काही वेट मध्ये वॉटर तुम्हाला मिळाले 18 ग्रॅम, सेम आता आपण सेकंड रिएक्शन जी आहे, सेकंड रिएक्शन मध्ये इथे सुद्धा आपण हायड्रोजन घेणार, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन अँड गिव्स हायड्रोजन पेरॉक्साइड, हायड्रोजन पेरॉक्साइड. इथे water means H2O, hydrogen peroxide means H2O2. Both reaction hydrogen and oxygen, here also hydrogen and oxygen, म्हणजे दोन्ही पण ठिकाणी तुमचे रिएक्टंट सेम आहे परंतु तुम्हाला प्रोडक्ट इथे वॉटर मिळाला आणि इथे तुम्हाला हायड्रोजन पेरॉक्साइड मिळाला. तर याचं रिझन असेल की आपण फर्स्ट रिएक्शन मध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो कमी घेतला आणि सेकंड रिएक्शन मध्ये ऑक्सिजन आहे एक्सेस घेतला. एक्सेस घेतला याचा अर्थ तुमचा जो प्रोडक्ट आहे तो चेंज झाला, म्हणजे
मग या ठिकाणी H2O2 म्हणजे ते H2 आहे आणि ते O2 आहे. तर H2 चा मास आहे 2 ग्रॅम सेम, but here only one oxygen means O, but here O2 means twice, means 16 into 2 or 16 plus 16, 32 gram. And here hydrogen peroxide shows molecular mass is 34 gram, means 2 hydrogen plus 2 oxygen, means 32 plus 2, 34. In these two examples, reactant are same but product different, water and hydrogen peroxide. Means finally the product is formed, means A and B will react together, means hydrogen oxygen react together to form more than one compound, and oxygen, the compound B, means oxygen changes their percentage or gram weight by gram, therefore the oxygen shows simple mole ratio. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही जो रिएक्टंट दोघांमध्ये कमी जास्त घेतलेला आहे त्याचा जो रेशो तुमचा येणार तो असेल सिंपल और स्मॉल होल नंबर. फॉर एक्झाम्पल हियर द रेशो, होल नंबर रेशो, whole number ratio of oxygen in first reaction 16 gram, H2 in oxygen in second reaction 32 gram, divide by 16, the smallest जी value असेल त्याने divide करायचं 16, म्हणजे त्याचा जो small ratio येईल तो किती येणार 1:2. This is the law of multiple proportion. The statement of law of multiple proportion, when two elements A and B form more than one compound and the masses of the elements and the masses of elements B, suppose this is A and B, and the masses of B shows small number ratio. This is the law of multiple proportion. म्हणजेच एक सेम रिएक्टंट रिएक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला दोन डिफरंट प्रोडक्ट मिळतील आणि दोन डिफरंट प्रोडक्ट मिळाल्यानंतर तुम्ही जे काही ज्या रिएक्टंट मधल्या ज्या एलिमेंटचा वेट जो आहे तो डिफरंट घेतला होता त्याचा जो रेशो आहे त्याचा रेशो तुमचा मिळेल होल नंबर रेशो. मीन्स 16:32 गेट 1:2, मीन्स स्मॉल आणि कंप्लीट नंबर तुम्हाला कसा रेशो मिळेल. इंटिग्रल मध्ये तुम्हाला मिळणार नाही, पॉइंट मध्ये मिळणार नाही, तर तो कंप्लीट असेल आणि होल नंबर असेल. दिस इज द लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. अगेन हियर वन एक्झाम्पल ऑफ दिस लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. हियर द रिएक्शन ऑफ द सेकंड एक्झाम्पल शोज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन oxygen gives product NO, means nitric oxide. Nitric oxide. Also in second reaction, again repeat here, nitrogen plus oxygen, but here the product is nitrogen dioxide, means NO2. NO2 means O2. The reactant same, O here half, O2 is half time, means 1O. Both reaction shows reactant same, nitrogen oxygen, but two kinds of product is get, mean NO and NO2, and masses of compound second, that is O2. Here the weight of single O, half O2 means 1O, 16 gram, nitrogen असेल 14 ग्रॅम आणि टोटल वेट असेल 30 ग्रॅम. हियर नाइट्रोजन 14, 2 O आहे इथे 32 आणि फायनल जे वेट आहे ते असेल 46 ग्रॅम. म्हणजे या ठिकाणी हे दोन्ही नाइट्रोजन सेम आहे परंतु ऑक्सिजनचं प्रपोर्शन चेंज झालं तर जे मासेस तुम्ही चेंज केलेले आहे त्याचा स्मॉल रेशो तुम्हाला मिळेल 16:32 and after simplification it get 1:2.
मीन्स वी गेट होल नंबर रेशो, म्हणजे कंप्लीट नंबर तुम्हाला रेशो मिळतो ज्या एलिमेंटचे तुम्ही पर्सेंटेज चेंज घेतलेला आहे, डिफरंट घेतलेला आहे. हा असेल लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. Then the fourth law of chemical combination is Gay-Lussac's law of gaseous volume. Fourth law of chemical combination, Gay-Lussac's law of gaseous volume. Law of gaseous volume. म्हणजे गे-लुसेक्स लॉ हा जो आहे तो व्हॉल्यूम वरती डिपेंड आहे. ज्या पद्धतीने आपण आतापर्यंत तीन लॉज घेतले ते वेट वरती डिपेंड होते, ग्रॅम वरती डिपेंड होते, त्या पद्धतीने गे-लुसेक्स लॉ हा जो आहे तो व्हॉल्यूम वरती डिपेंड आहे. तर या लॉ मध्ये स्टेटमेंट बघा, व्हेन गॅसेस आर कंबाइंड means gases molecules when combined together and produces in chemical reaction, they do so in simple ratio by the sample. म्हणजे जेव्हा आपण गॅसेस रिएक्टंट रिएक्ट करू, त्याचे प्रोडक्ट गॅसेस मिळतील, तर त्या सगळ्यांचे रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट जे काही व्हॉल्यूम असतील ते त्यांचा व्हॉल्यूमचा जर तुम्ही रेशो काढाल तर तो रेशो तुम्हाला सिंपल और स्मॉल होल नंबर रेशो मिळेल. ज्या पद्धतीने प्रिव्हियस लॉज मध्ये आपण मल्टिपल प्रपोर्शन मध्ये बघितलं की जे वेट आपण सेकंड कंपाऊंडचं घेतलं होतं त्याचा जो काही रेशो येतो तो स्मॉल रेशो येतो, कम्प्लीट रेशो येतो. त्याच पद्धतीने आपण गे-लुसेक्स लॉ मध्ये जे काही गॅसेस कंबाईन करू त्यांचा तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल, तर त्या सगळ्यांचा रिएक्टर आणि प्रोडक्ट गॅसेसचा जो काही रेशो तुम्हाला मिळेल तो रेशो होल नंबर रेशो मिळेल. म्हणजे कंप्लीट नंबर असेल, इंटिगर किंवा पॉइंट मध्ये नंबर नसणार. फॉर एक्झाम्पल हियर हायड्रोजन गॅस when reacts with oxygen gas to form water. Here means H2O. O is 1, O2 elementary form मध्ये O2 अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो, तर तो हा बसेल because of 1 O. Balance the chemical reaction on both sides. Hydrogen also 2. Here hydrogen taken as 100 ml. Volume of hydrogen is 100 ml and oxygen is 50 ml. 50 ml. We get the water 100 ml. 100 ml. जेव्हा तुमचं जो रिएक्शन फॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होणार तर ॲज अ वेट म्हणजे वेट प्रमाणे तुमचं इथे जे काही रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचा व्हॉल्यूम येईल तो सेम येणार नाही. म्हणजे इथे जर रिएक्टंट 100 ml आहे, 50 ml आहे, तर ॲडिशन करून 150 यायला पाहिजे, परंतु तसं नाही. याचा अर्थ ही जी व्हॉल्यूमची क्वांटिटी आहे तर व्हॉल्यूम क्वांटिटी वेट सारखी मेजरेबल येणार नाही. तर इथे हायड्रोजन 100 ml तुम्हाला आहे, ऍड केला आपण O2 50 ml, तुम्हाला व्हॉल्यूम मिळाला वॉटरचा 100 ml. तर गे-लुसेक्स लॉ मध्ये आपण स्टेटमेंट घेतलं की व्हेन टू gases or more gases combines together to form the gaseous product, and these all shows simple whole ratio or small whole ratio. For example 100:50:100. स्मॉलेस्ट रेशो म्हणजे या ठिकाणी जो सगळ्यात स्मॉल असेल त्याने प्रत्येकाला डिवाइड करायचं. इथे 50 असेल तर प्रत्येकाने 50 ने डिवाइड केला तर तुम्हाला स्मॉल रेशो मिळेल. म्हणजे इथे मिळेल तुम्हाला 2:2, इथे मिळेल 1 आणि इथे मिळेल 2. म्हणजे तुम्हाला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सिंपल वी गेट द सिंपल or small whole number ratio of the reactant gases also product and volume, their volume, that is 2:1:2. This is the simple or small whole ratio. That is the statement, again I repeat, when gases combine or gases are produced in the chemical reaction, they do so
the same or simple ratio by the volume which are provided in all gases are at same means constant temperature and pressure. आणि ही जी रिएक्शन असेल ती सेम मीन्स कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि कॉन्स्टंट प्रेशरला रिएक्शन होणार. मीन्स when gases combines together to form a product at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure या कंडिशनला. आणि जेव्हा तुम्हाला त्याचे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होईल, all these volumes of reactant and product shows small whole number ratio. This is the Gay-Lussac's law of gases volume. Then again one example of this law is nitrogen hydrogen formation of ammonia. Another example of this Gay-Lussac's law, nitrogen hydrogen to form NH3 two times. When nitrogen reacts with hydrogen, it gives ammonia, and in this reaction nitrogen taken as a 1 liter hydrogen 3 liter, balance the chemical reaction. 3 hydrogen is 3 into 2 6, here 3 म्हणजे दोन्ही पण साइडला तुम्हाला हायड्रोजन बॅलन्स करायचे असतील. नायट्रोजन इथे 2 आहे, इथे पण 2 आहे, बॅलन्स आहे. हायड्रोजन 6 आहे, इथे पण 6 आहे. मग आता लिटर मध्ये इथे 1 मोल आहे बघा, 1 मोल म्हणून 1 लिटर, इथे 3 मोल आहे, 3 लिटर आहे. आणि तुमचा जो तुम्हाला प्रोडक्ट मिळालेला आहे तर त्या प्रोडक्टचं व्हॉल्यूम किती आहे 2 मीन्स 2 लिटर. मीन्स हियर 1 व्हॉल्यूम 3 व्हॉल्यूम अँड 2 व्हॉल्यूम. According to this law, Gay-Lussac's law of gases, here the reactant gases also product gases shows smallest ratio, means 1:2 3:2. This is the complete ratio or small ratio of the formation of NH3 in gaseous phase. This is the law of Gay-Lussac's law of gases volume. And last law of chemical combination is Avogadro's law. The last is Avogadro's law. Avogadro's law is also depends on the volume and also depends on the Gay-Lussac's law. म्हणजे Avogadro's law जो आहे तो आता आपण जो Gay-Lussac's law घेतला त्याच्यावरतीच डिपेंड असेल. Avogadro's law is also depends on the Gay-Lussac's law. Here statement, equal volume of all gases contains equal number of particles or equal number of molecules. Equal volume contains equal number of molecules at constant temperature and pressure. Condition असेल constant temperature and pressure. Again the statement of Avogadro's law, equal volume of all gases contains equal number of molecules at constant temperature and pressure. म्हणजे constant temperature आणि pressure condition साठी कुठला पण तुम्ही गॅसचा व्हॉल्यूम घ्या, तो जर सेम असेल तर त्यातील जे काही मॉलिक्युल्स असतील, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ते सुद्धा सेम असतील. फॉर एक्झाम्पल 100 ml दोन टाइपचे तुम्ही गॅसेस घेतले तर दोघांमध्ये तुम्ही जर काउंट केले नंबर ऑफ मॉलिक्युल जे असतील ते सिमिलर असतील, सेम असतील. तर हा जो लॉ आहे तो डिपेंड आहे Gay-Lussac's लॉ प्रमाणे. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन H2 when reacts with oxygen means O2 आणि O2 असेल हाफ, कारण तुम्हाला पुढे मिळतो H2O. दोन्ही पण साइडला केमिकल रिएक्शन बॅलन्स झाली पाहिजे. इथे H2 आहे, 2 हायड्रोजन, इथे पण 2 आहे. O इथे ओन्ली 1 आहे, म्हणून तुम्ही या O2 ला हाफ जर केलं तर तुम्हाला इथे O मिळेल 1. म्हणजे H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O. आणि व्हॉल्यूम अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law, अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law, here volume is 1. Consider as a 100 ml. 100 ml म्हणजे 1 मोल ला तुम्ही 100 ml कन्सिडर करा. त्याच्या हाफ आहे,
हाफ म्हणजे किती 50 ml आणि ते परत 1 आहे म्हणजे किती 100 ml. तर अकॉर्डिंग टू एवोगॅड्रोज लॉ द इक्वल व्हॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे इथे जर समजा 100 ml त्याचं व्हॉल्यूम आहे तर याला आपण अकॉर्डिंग टू एवोगॅड्रोज कन्सिडर करू शकतो की यामध्ये मग 200 ml आहे याचा अर्थ याचा जो व्हॉल्यूम आहे तो आपण कन्सिडर करू शकतो. याला जर आपण 1 ml 1 व्हॉल्यूम कन्सिडर केलं 50 ला 1 व्हॉल्यूम तर तुम्ही याला कन्सिडर करू शकता याचे टॉइस आहे म्हणजे 2 व्हॉल्यूम आणि हा पण याचे टॉइस आहे म्हणून याला कन्सिडर करू शकता तुम्ही 2 व्हॉल्यूम. मग आता इक्वल व्हॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. हायड्रोजनचं व्हॉल्यूम आहे 2 व्हॉल्यूम म्हणजे यामध्ये 2 मॉलिक्युल्स असतील. त्याचप्रमाणे 1 व्हॉल्यूम मीन्स 1 मॉलिक्यूल. हियर ऑल्सो 2 व्हॉल्यूम मीन्स 2 मॉलिक्युल्स. म्हणजे गे-लुसिक्स लॉ आणि एवोगॅड्रोज लॉ हा सिमिलर असेल. फॉर एक्झाम्पल जर व्हॉल्यूम जर रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचा ज्यांचा सेम असेल तर त्यांच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सुद्धा सेम असतील आणि कंडिशन असेल ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. मीन्स हियर अकॉर्डिंग टू एवोगॅड्रोज लॉ it contains 2 volume contains 2 molecule, 1 volume contains 1 molecule and 2 volume contains 2 molecule. This is the law of